मौत शब्द सुनदियां ही मनुख डर जाता है, क्योंकि मरना कोई भी नहीं चाहता। ये सच्चाई है। कोई भावें कितना भी दुखी है, कितना भी तंग है, पर जिउना चाहता है। जीवन की लालसा हरेक दे अंदर है। मरण के नाम तो सानू डर लगता है। और गुरु साहब आखदे ने भाई अनेकों उदाहरणों ने साडे सामने। एक राजा होया सिद्धार्थ, जिसनों आपां महात्मा बुद्ध भी आखदे हां। ये राजकुमार सी, गल ध्यान दिओ। हुण महात्मा बुद्ध दा जिहड़ा पिता है वो चाहुंदा है भी मेरे पुत्र नूं किसी तरह का जो संसार अंदर गम है, दुख है, उन्हें पता ना लगे। ते मौत तो वड्डा कोई दुख नहीं। उन्हें ऐसा इंतजाम किया भी कदे भी महात्मा बुद्ध, पहला नाम सिद्धार्थ सी, उन्होंने महलों में कदे बाहर नहीं जान दिता। महलों के अंदर उसकी परवरिश की गई। जो कुछ चाहिए उन्हें मिलता है, उन्होंने महलों तो बाहर नहीं निकलन दिता। भी संसार के अंदर जो दुख है, गम है, भी उन्होंने ना पता लगे, ये दुखी ना होवे। वो गम दुखों तो अनजान महलों के अंदर पल रहा है, परवरिश हो रही है उसकी। हुण जवान हो गया, उन्हें कोई दुख नहीं देखिया, कोई गम नहीं देखिया, किसी तरह की उन्हें तकलीफ नहीं सही, क्योंकि सारा कुछ राजकुमार सी। राजकुमारा वांगू नूं पालिया गया, सारे इंतजाम किए गए। अज पिता घर नहीं, तो अज उहदा दिल किया भी मैं महलों तो बाहर निकल के भी तो वेखां, दुनिया भी वेख के वेखां। हुण सारथी नूं कहंदा भी रथ कढ के लिया, अज मेरा दिल करदा है भी मैं बाहर जावां, महलों तो बाहर निकलां, शहर घूम के आवां। हुण सारथी कहंदे भी तुहाडे पिता दा हुक्म है भी तुहानूं महलों तो बाहर नहीं लैके जा सकदा। पर राजकुमार कहंदे मैं भी राजकुमार हाँ, मेरा तैनूं हुक्म है, तू मैनूं बाहर लैके चल। हुण सारी उम्र जो महलों के अंदर रहा, उही गिणे चुने परिवार के आदमियों नूं रोज़ वेखदा है, होर ने कुछ वेख्या ही नहीं सी। उही नौकर, उही चाकर जिन्हां नूं रोज़ वेखदा सी। अज जदों पहली बार महलों विचों बाहर निकलिया, सब तो पहला उन्होंने एक बजुर्ग आदमी दिसिया। उन्हें तो कोई बजुर्ग भी नहीं वेख्या सी। हुण सारथी नूं पुछदा है भी इहदी हालत इस तरह की क्यों हो गई है। सारथी कहंदा है इहनूं बुढ़ेपा आ गया है, ये बजुर्ग हो गया है। बड़ा हैरान होया, कहंदा मेरे ते भी आवेगा। सारथी कहना बुढ़ेपा तेरे ते भी आना है, मेरे ते भी आना है, हरेक ते आउंदा है। अज पहली बार महलों चों बाहर निकलिया सी। फिर अगे गया, होर एक झुकिया होया आदमी वेख्या जो झुक के तुर रहा, उहदे बारे पुछदा भी इहनूं की होया है। वो कहंदा इहदे ते बुढ़ेपा ज्यादा आ गया, सिद्ध होके तुर नहीं सकदा। कहंदा मेरे ते भी आवेगा, कहंदा तेरे ते भी आवेगा। हुण जो जो अगे वधदा जा रहा है, उहदी लालसा वधदी जा रही है, क्योंकि पहली बार महलों तो बाहर निकलिया, पहली बार बजुर्ग वेख्या। हुण बुढ़ेपे का अनुभव होया, उन्हें तो कदे बजुर्ग बंदा ही नहीं वेख्या सी। जदों अगे गया की वेखदा है, एक अर्थी नूं 4 बंदे चुक के ले जा रहे ने। पुछदा ऐ की है। हुण सारथी दसदा है भाई इहदी मौत हो गई है, बंदे दी नूं साड़न वास्ते लैके चले ने। हुण महात्मा बुद्ध पुछदा है भी मौत की हुंदी है। सारथी नूं समझाउंदा है भी जदों शरीर विचों सुआस निकल जाण, जदों प्राण शरीर तो अलग हो जाण, इहनूं मौत कहंदे ने। हुण कहंदा साड़ना क्यों है, कहंदा मिट्टी दी ढेरी है, हुणे ना बोल सकदा, ना खा सकदा, ना पी सकदा, मुर्दा है। हुण मन अंदर दूजा सवाल पैदा होया, कहंदा मौत मेरे ते भी आवेगी। महात्मा बुद्ध पुछदा है। हुण सारथी कहंदा भी मौत तां हरेक ते हुंदी है, ये तुहाडे ते भी आउणी है ते मेरे ते भी आउणी है। ते गुरबाणी भी कहंदी है जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाय लै छाड़ सकल जंजाल। भी मौत तां भाई तेरे ते भी आउणी है। हुण सारी उम्र नूं महलां विच रखिया, चंगी तरह दी पालना कीती, उहने कोई गम दुख तकलीफ नहीं वेख्या। अज पहली बार महलां तो बाहर निकलिया ते बड़ा हैरान होया, कहंदा संसार की हालत ऐसी है। हुण मन अंदर सवाल पैदा हो गए भी बुढ़ेपा क्यों हुंदा है, मौत क्यों हुंदी है।
ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਿਧਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਆਈ ਮਾਤਾ। ਹੁਣ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਉਸ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਤੁਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਠੀ ਸਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਆਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ ਦਾ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ,
जब कुछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। कहते भाई इन्नी भज दौड़ काहदे वास्ते? गुरु साहब आखदे ने इन्ना हंकार काहदे वास्ते भाई? ਜਿਹੜੀ तेरी असल मनियाद है भाई, तू मिट्टी दे न्याई है, मिट्टी दे भांडे दे समान है। एक होर बचन हुंदा है धੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच भी साडी जिहड़ी हालत है एक घड़े दे तरह है। पुराने समयां विच ठंडा पानी पीण वास्ते घड़े इस्तेमाल हुंदे सन। ਜਦੋਂ तक घड़ा ठीक है सारा टब्बर ਉਹਦੇ ਚੋਂ पानी पींदा रहिंदा सी, ਜਦੋਂ टुट गया ਤੇ ਉਹਨੂੰ चुक के बाहर सुੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਘੜੇ ਦੇ ਨਿਆਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਾ ਕੇ। ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਟ ਫੁੱਟੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोई माड़ा जिहा सुराख होया टुट गया तो फिर चुक के उन्होंने बाहर सुट दिता जाता है, उहदे थां ते दूजा घड़ा आ जाता है। इस तरह साडा शरीर है, असी समझदे हां मौत हो गई, पर जिहड़ी आत्मा आत्मा नहीं मरदी, वो घड़े दे न्याई है। जे एक घड़े दे थां ते दूजा घड़ा आउंदा है, इस तरह जिहड़ी आत्मा एक शरीर नूं छड्ड के दूजे शरीर विच जाके प्रवेश कर जाती है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ, ਜਿਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ जो लेख परमात्मा जो लिखत लेख के साडे मत्थे ते सानू संसार ते भेजदा है, साडा जीवन चलदा संसार अंदर। जीवन विच जिहड़ा दुख है सुख है नफा नुकसान है, जो साडा परिवार बनना है, ये सब कुछ पहले ही परमात्मा लिखत करके सानू संसार ते भेजदा है ते इहदे विच कोई बदलाव नहीं हुंदा। लेख ना मिटई है सखी जो लिखिया करतार। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ। ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। क्यों मरन लिखाए मंडल में आए, पहला मौत लिखी गई जन्म बाद विच होया। ये गल समझण वाली है भी सानू जीवन अंदर मिलना की है, किहड़ा साडा परिवार बनेगा, किन्ना सी रिजक खाना है, किन्नी साडी उम्र है, किस थां ते मरना है, किस वक्त मरना है, किस तरीके दे नाल मरना है। ये सारियां गल्लां पहला लिखत हुंदियां ने, उहदे तों बाद फिर साडा जन्म हुंदा है। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖ ਐਸੇ ਲਿਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰहेंगे कैसा मरना होए, ਜੇਕਰ ਸਾਹੇ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤੋ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, फिर तो साडा संसार ते आया भाई सफल है। एक गल ध्यान देने वाली है, पहला भी कई बार अर्ज की है भी साडे संसार दे आउण दा जिहड़ा मेन मनोरथ है ना, वो असीं नाम जपण वास्ते आए हैं। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਅਸੀਂ, बड़ा लंबा सफर तय किया है। कई जन्म भए कीट पतंगा, कई जन्म मीन कुरंगा।
ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣੇ, ਪੰਛੀ ਬਣੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਿਜ ਘਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਉਸ ਘਰ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸੋਚ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦੇਹ ਦਿਸਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦੇਹ ਦਿਸਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਅਵਸਰ ਬੇਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੌਕਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹੇਗਾ ਭਾਈ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ। ਵਡੇਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੈ ਕੰਠ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ,